Собаки, вы остаетесь дома. Вы остаетесь дома, а мы едем смотреть польских конников на Елгавский остров. Приехали мы к башне Елгавской. Тут туристический центр. И тут надо было заплатить за экскурсию по острову. В прошлый раз было бесплатно, в этот раз уже 2,50. Ну да, мы тут еще не были никогда. Так, главное правило не нарушать, на красный свет не проезжать на камеру. Так, что тут сделали? Брусчаточку положили. Там скорость не было 30? Тут надо будет как-то пойти погулять, да, поэтому. Так, что-то они тут лестницу чинят в замке. Ого, тут ехать еще можно? Нормально. Тишам смуки. Ну, яхточки мы припарковали. Машин пришел. Ну, а кой свару дарить? Не я погайда. Тут же эти... Что за народ? Куда он лезет? Ужас. Боги, а эти теперь тут так на виду, хотя они были тут на виду. Tur redzēs sarakstā diezgan cilvēku, ne? Jā. А, был список, да? И сколько народу? Ну, года 15 точно будет. Вот детскую площадку сделали. Парадную площадку. Начиная это фокус не дай. Фокус не дает. На площадку, на твой нос. Фокус. Так ты на нос не накручивала бы. О, паркингс. Шита. Шита ты. Смотри, так дальше ехать нельзя. Ну я. Так они там закрыли. Ну, вот оно Михалыч как сделали. Jāgūs ūdens turismas un sporta bāze. Так они тут так. Kā tagad tikt pie torņa? А где встречаться? Te. А тут встречаться на паркинге, да? Да. Так, где нам от солнышка спрятаться? О, какое тут здание построили. Елгавас ūdens turisma un sporta bāze. Спортивная база и водный туризм. Такую баскетбольную площадку тут замутили. Так, информация для елговчан. На башню, которая была для коней, раньше шли напрямую. И тут теперь они территорию эту огородили. И надо идти вокруг. Как поворачиваешь налево. Тут стрелка. Тут они сделали тротуар. И сюда дорожку на эту башню. Ската Торнис. Интересно, что тут вообще будет. Спортобазы. Пока видно, они, наверное, еще такой эксплуатации его сдают. Может, уже сдали, но совсем выглядит еще пока пусто. Но видно, как будто они еще даже не сдали в эксплуатацию его, не? Он вообще прям пустой. О, какие тут скамеечки. Вот нам такие надо дома поставить, не? Из брусьев. Ну. О. Какая-то реклама даже. Можно приехать на велосипедах. Или на лошадях тут можно приехать и запарковать свою лошадь. Так, подожди, а ты что у нас где? Ну, типа шайка. Паркинга, да? Я думаю, салансинчик. А. Можем просто погулять. Хорошо, пройдемся вокруг. Блин, нам чайк спал. Надо чайку, по-любому. Ну, по-любому там встречаться. Ну, я. И не, какой деремес, это по-любому. А кнопочку уже сломали. Или кран тут какой-то был. Мне кажется, ноги тут мыть. Потому что ты же приходишь с песка там какого-то. Такую красивую сделали детскую площадку. Молодец. Металлическая какая-то, да? Алюминиевая. Тут такие гамаки построили. Вообще классное тут место сделали. Тут, правда, 2 дерева было, наверное. Но больше этих деревьев нету. И там дальше еще 2 гамака таких. Ну, интересная идея тут. Поваляться, посидеть. Посмотреть на природу. Если тут лошади еще ходят.
У нас часовая экскурсия. Сейчас мы ждем, пока все встретятся, все приедут. И пойдем на экскурсию с польскими конниками. Вот здесь родился наш Пегас, на этой территории, на территории этого острова. А вот выглядит, походу, что это старая база. Ее тут разбирают. Там техника, скип, контейнеры строительные. Все это потихоньку разберут и вывезут, наверное. Тут выглядят какие-то, наверное, очистные. Экскурсия уже началась. Сейчас мы... Интересно, электрошокер там работает? Tā elektrības nav, tiešām nav. Droši. Он же второй касается. Ну да. Ну да, лошади уже знают, что тут типа опасно. Не лезут. Народу много собралось. Не успел я заснять. Косули побежали. Побежали. Да, тут яхточка шумит. Так, походу нам придется идти до самого конца острова. Пару километров. Лошади забрали в самый конец. Бабуля одна сдалась. Далеко идти. Но я думаю, там в возрасте человек далековато ей идти. Прямо она развернулась, пошла обратно. Все остальные продолжают путешествие за лошадьми. Вот я уже вижу лошадей. 13. gada, mēram 15. aprīlis. Ziema sākās decembra sākumā un beidzās aprīlī. Ledus uzsāla reāli 7 cm. Visa ziema praktiski nebija atkušņi. Un pavasaris atnāca ļoti strauji, ar strauju ledus iešanu, ar daudz. Tā, praktiski nav iespējams, ka viņš vienkārši noslīd. Vai gan, jā, pirms kaut kādiem gadiem man viens liels ērģelis upē noslīdis. Kā viņam tas bija izdevies, es nezinu. Bet cilvēki arī noslīd. Šajā gadolaikā viņi ir ārkārtīgi slīd. Nē, jau nesen. Так, тут примерно 88 штук. 90, может быть. Скоро поближе подойдем. Tā es teiktu, ka tāda puiša cīkstēša. Jo kaujas tad ir gan rēcieri, gan tas izstās ievērojami savādāk. Tie gan atkosta sausas, atrautas lūpas, mēri ir pārgraustas rīklas, tur ir tā pa skarbu. Šī tāda cīkstēša. Один идет к нам. Jā, precīzi. Tātad, ko mēs šeit redzam, ganāmpulks, kā jau teicu, šajā pavasarī dzimušiem mēram 2 gadus veciem, un tā kā man šeit to puiši ir daudz, tad praktiski visiem karējiem ir 2 vadītāji. Tev redzēt, karēji šefs pieskata saēgu no vienas puses, otru pieskata no otras puses. Lai nepieliek konkurenti, lai neaizģīt. Man šeit ir pastoji kaut kā Другая тусовочка. Tā no malas skatoties, pirmais iespējas, tas
Tas lielais baks sastāv no atsevišķām ģimenēm. Zirgu ģimenes pa vidu tā ir saime. Tas ir ķēves kumeļi no šī gadā, šajā pavasarī dzimušiem līdz mēram 2 gadus veciem. Un tā kā man šeit to puiši ir pa daudz, ja, tad praktiski visiem harēbiem ir 2 vadītāji. Te var redzēt, viens harēbu šefs pieskata saimi no vienas puses, otrs pieskata no otras puses. Lai nepieliek konkurenti, lai neaizviļ prom kādas viņa meitenes. Pēc tā meitenēm viņi tā kā mēreni dalās, bet principā no tiem 2 viens, ja kaut kāda iemesla pēc viņam šajā te komunā nepatīk atrasties, viņš mierīgi var savākt savas ķēves un dzīvot kaut kur citur. Bet viņi ir ļoti izteikti paradzīvnieki, viņiem patīk dzīvot lielā komunā. Paši interesi kaut kur vazāties prom, peldēt pāri upē. Jo te viņiem viss ir, ēst ir, dzert ir, tusiņš ir, nu ko viņam tādam zirgam vairāk vajag. Jautājumi? Tie mazākie, kurus jūs šeit redzat, šajā gadā. Es nav klēdz zirgu. Tas bija joks. Es tiku. Var redzēt, uz muguras ir sniegs, sārma, nekūst, kas nozīmē. Var redzēt, uz muguras ir sniegs, sārma, nekūst, kas nozīmē, ka nekūst. Viņam nav siltinājums. Precīzi. Viņam ir perfekta siltuma izolācija. Jau sākoties pirmajiem augstiem laikam, apmēram pāris nedēļās viņiem kažokas izaug. Jau sākoties pirmajiem augstiem laikam, apmēram pāris nedēļās viņiem kažokas izaug kā ziemeļprieku. Ja turpinās kārtīgi ziema, tad mazie gadu vecie zirdziņi vispār izstāst, ka plīša lācīši, bāprāt, kūpā, spālē. Jā, protams, tagad dar. Tā, mīnus 28. Viena no šo zirgu radiniekiem ir Jakutīs savu zirgu, kur mierīgi dzīvo arī 60 grādos, mīnusā temperatūra, tad benzīgas sasauks. Kad tā ierukas, tad augstums zirgiem nav pilnīgi nekāda problēma, galvenais, lai visu laiku mutes pusgāš. Pirmos gadus Čaksas bulvārī dzīvoja benzīgas, kur sākās ziema. Tā bija zvans no Čaksas bulvāra 13, kad jūs vienreiz saviem zirdziņiem uzbūvēsiet stāvus, un var skatīties, kā viņi tiem pļavām mocās. Viņi stāvlīt. Тихонько начинают подходить. Kāds 4-5 gadus vecs puisis, kuram īsti nav ģimene. Kaut kad jau noteikti būs. Jo viena no viņa pocības formām ir tā veckojuša grupas. Ja tu viņam būtu nebādījis 15 minūtēs, tad viņš nekodīs. Kaut kas rītīgs Ziemassvētku vārds. Patīk jau noteikti zirgiem. Rekord tagad viņai ir 17 gadu pēc ģēvē. Gados paralēli poļu zinātnieki un vācu zinātnieki veic šādas te reselekcijas programmas. Un lekcijā iegūtas ir īstie starpadie krēpes bija īsts un stāvis. Jauns puisis, viņš ir, es pat teiktu, vecs. Ģēvē ir iespēja nepāroties ar radinieku. Viņām pazīst, kā vajadzētu būt, bet realitāte ir tāda, ka visticamākais jau viņi tomēr arī sakustos savā starpā. Uz kājām tā kā zebras, tā kā strītēļu zeķītes, tā kā tur zebras raksta. Un tiem turniecīgiem pirmkārt tā svītra kļūst ļoti plata, vai nav vispār. Kazūtas zebras rakstus kājā, viņi ir mazāki, un viņi ir tādi, kur
teiksim, kaut kādā jau pirmajā dzīves ziemā jau viņiem ir problēmas. Viņš jau ir vājš, atdodu pa velti vai par ļoti mazām naudām. Tā kaut kā. Protams, tā. Ka viņi cenšās savā starpā, nē, un pārojas cenšās tos. Tas ir apmēram 2 gadīgs, un šis ir gadīgs. Nē, šis ir šī pavasara. Tā kā tādu brāļu. Krēpes ir pildas ar dažiem, astas pildas ar dažiem. Viņam traucē? Viņam traucē, jā, jo tā asta viņam ir tā kā instruments. Griežas dzirdu, ķīri te vasarās ir pildas pļavas, viņi dzīvojās jaudie staigā. Kā ir? Teiksim tā, putnu skaitam ir tendence samazināties, bet tas ir lielā mērā dēļ tā, ka pilsēta ļoti kļūst arvien skaļāk. Pilsētas klātbūtne ir arvien izteiktāk. Tāpēc viņi ir mazāk. Ну как? Tad, kad es šeit Он же тебе голову наклонил. uzrados pirms 24 gadiem, tad visas tās dzīvās dabas bija vairāk sviešu putnu. Šīs te pašas melnās pusklietās es redzēju pats, pēdējos 5 gadus pie katras iespējas kaut ko arī pabaidos. Kā viņi tos, ko ieved no jauna, kā viņi šeit iedzīvoja? Viņi kādu brīdi dzīvojās kopā, un tad vecpuļu kompārijā tiek skaidrotas attiecības, tad jau viņi vai nu kādam atņem kaut kādas ķēmas un dibina savus harēmus. Pati nestabilākā kopdzīves forma ir viena ziema ir tāda, kur viņš izdzīvo. Skaidrs, ka tā ziema Rekur nepareizi. Man ir šausmīgi grūti tā komunikācija cilvēkiem. Cilvēkiem iestāstīt, ka tam zirgam tā ir dabīgi, viņš nomirst pļavā. Tāpēc tagad ir tā, ka principā jau arī ir sāpīgi skatīties, kā viņš no pāri ir atpalicis, nakti dzīvi. Krasta vēderu un muskuļus, lai mušas ietu prom. Tā, kaut kā... Mušas ietu prom. Tā. Es vienmēr brīnos, kā spēj izdzīvot tie, kuri piedzimst, piemēram, februāra naktī, kad ārā ir kaut kādi -17 grādi. Staigā pļavā veselīgs, savs, skaists kumeļš. Kā viņš te nosauks? Nezinu. Tie tad parasti arī... Kas? Ir tā, ka es esmu viens teritorija, 80 hektāri, zirgi ir daudz, un es nevaru dienu un nakti viņiem būt klāt. Saimā, laikam, izjukums. Jā. Saimā. Un tad, kad viņš ir pierādījis, ka viņš spēj nostāvēt, reizēm Dievu to kungu jau, un es viņus Потихоньку подходит. Молодежь. Rīgas meitenes ar veterināru izglītību un veselā veterinārijā brigādi. Так, лошади осмелели. Теперь начали к нам подходить поближе. Тут гарем, сказали, один такой. И тут, наверное, второй гарем. Сейчас посмотрим, что они будут делать. Ну, вот эти прикольные мелкие. Pavasara laikā īsi pirms tūmas aiz manis ir triks. Priekšā ir tā. Поврежденный такой. Щека у него отбитая. Молодняк подошел. А это мамаша, не какая-то, смотри, толстая.
Кто посмелее, да, сейчас подойдет. Тут сейчас начнется движуха. Один всех разогнал. Скажи, неинтересные люди не угощают. Так, другая компания заинтересовалась нами. Сейчас подойдет. Потихоньку, потихоньку. Молодняк тоже. Получил, блин. Ну, по зубам. Ой, еще одна компания. Jā, šitais ir viens no šīs vasaras kapteinas iet krāsā. Ar ļoti izteikti raibām kājiņām, ar ļoti izteikti kontrastētas īstos, tas tiešām skaisti. Interesē viss, kas jauts, kas ir pļavā, cilvēki, mašīnas. Viņš tāds maziņš apmēr. Jā. А пушистая верхушка и хвостик такой прикольный. Потому что мне нравится эта трава. Man bājas. Kur ir kāds? Ой, сейчас. Rēkun kafijas. Oi! Nu, aizmuguri labāk nelīst. Jā, viņi var iespēt. Es zinu. Viņam interesanti. Varada ķēma viedā caurumpiedē. To varētu salīdzināt, ka jums ielauka lielu āmu, galvu, kā vienu acis, jūs pierīgi staigājat ēdat. Tas pāžās virsā. Компания пришла. Nekur tas ar to kumpainu deg. Tas var kaut kādam zeltam. Te ir bārs, tas jau nav super safe. Jā. Jā, tiešām visdrācīgāk. Šitais ir bīņa. Viņa beidz. Bet viņai sācīs tās pumpas pārējās. Es īsti nezinu, kas tas ir. Jāiegūgoja būtu. Vienreiz jānobildē, Vai jāizsūta pirms redzēt. tam, jā, tiešām. Varbūt kāds insekts. Все, экскурсия заканчивается. Двигаемся обратно. Ну что, лошадки, кто с нами поедет? Мелкий, поедешь с нами? Не поедет. Тут они приходят попить воду к реке. Кто-то приплыл там на лодках, на саббордах. Сено тут стоит им, чтобы они покушали.
Nu, tā tiešām ir skramba, jā. Nu, tik spēcīgam organismam kā šāds ērzelis, nu, tāds vaigs, tas ir cīkums. Drusīgi sajaukusies kārtība, mēģināt. Šitie tie. Tas Вот Елгавская башня, смотровая на острове.